માનવતાએ ધર્મની દિવાલો તોડી. હિન્દુ મહિલાએ મુસ્લિમ દર્દીને અને મુસ્લિમ મહિલાએ હિન્દુ દર્દીને કિડની દાન આપી. અમદાવાદમાં અનોખો ઇન્ટરફેથ કિડની સ્વેપ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સફળ. સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ ગુરુકુલ અમદાવાદમાં બે પરિવારો બન્યા એકબીજાના જીવનદાતા. કોમી એકતા, પરસ્પર વિશ્વાસ અને માનવતાનું પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ. ઘણી વખત સમાજમાં ધર્મ, જાતિ અને ભાષાના ભેદભાવની ચર્ચા થાય છે, પરંતુ અમદાવાદમાં બનેલી એક સત્ય ઘટનાએ સાબિત કરી છે કે જ્યારે વાત જીવન બચાવવાની હોય ત્યારે માનવતા જ સૌથી મોટો ધર્મ બની જાય છે. સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ ગુરુકુલ અમદાવાદ ખાતે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયેલા એક અનોખા ઇન્ટરફેથ કિડની સ્વેપ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દ્વારા બે પરિવારો માત્ર એકબીજાના જીવનદાતા જ બન્યા નથી, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે પ્રેમ, વિશ્વાસ અને સામાજિક સમરસતાનો પ્રેરણાદાયી સંદેશ પણ આપ્યો છે. આ અનોખા ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં એક હિન્દુ મહિલાએ મુસ્લિમ દર્દીને પોતાની કિડની દાન કરી, જ્યારે એક મુસ્લિમ મહિલાએ હિન્દુ દર્દીને પોતાની કિડની દાન કરી. તબીબી રીતે પોતાના પરિવારજનોને સીધી કિડની આપી શકાય તેમ ન હોવાથી યોગ્ય મેચિંગ બાદ બંને પરિવારો એકબીજાની મદદ માટે આગળ આવ્યા અને જીવન બચાવવાના આ માનવતાભર્યા નિર્ણયને સ્વીકાર્યો. हॉस्पिटल को 25 साल पूरे हो चुके हैं एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज जो महीने में हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं उस मौके पे ऐसा यूनिक केस स्टर्लिंग में हुआ. इसके लिए हमें बहुत प्रशंसा योग ये काम किया है. 2 या 3 चीजें हम लोग स्टर्लिंग में देखते हैं. अक्रॉस हमारे 6 यूनिट हॉस्पिटल्स है अक्रॉस गुजरात. करीबन हम लोग 50,000 डायलिसिस एनुअली करते हैं अक्रॉस ऑल यूनिट्स. उसमें से 10,000 डायलिसिस करीबन गुरुकुल यूनिट में होते हैं, अहमदाबाद के यूनिट में, और हम लोग करीबन 1500 ट्रांसप्लांट्स एनुअली करते हैं ओवरऑल नंबर में, जिसमें 10% हमारा कैडेवर ट्रांसप्लांट करता है. सो कोई भी ट्रांसप्लांट करने के लिए 2 मार्ग रहते हैं. एक कैडेवर ऑर्गन डोनेशन जो हम बात करते हैं, और दूसरा रहता है लाइफ डोनेशन जो इमीडिएट फैमिली में से कोई दे सकता है ऐसा ये. तो अब ये फैमिली जो हमारी तरफ आई थी, इनका कॉम्पेटेबिलिटी नहीं था, यानी ब्लड ग्रुप और बाकी के पूरे क्लिनिकल इंडिकेटर्स मैच नहीं हो रहे थे. इसीलिए रादर देन वेटिंग, क्योंकि कैडेवर के लिए जब हम लोग लिस्टिंग करते हैं करीबन 100 से 150 केसेस हमारे लिस्टेड है जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, बट बिकॉज लिस्टिंग में कोई मैच कंपेटेबल मैच नहीं दिख रहा है या ऑर्गन डोनर नहीं आ रहा है, उसका वेटिंग लिस्ट ऑलमोस्ट 1-1.5 साल जाता है. उसमें काफी क्लिनिकल कंडीशन भी डिटोरिएट होती है, डायलिसिस पे भी पैसा जाना पड़ता है. इसीलिए इंटरवेंशन के लिए स्वैप ट्रांसप्लांट वाज वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी यूनिक. 2 या 3 चीजें हमारे इधर बहुत यूनिक तरह से हमारे क्लिनिशियंस ने किए हैं. एक हमारा अप्रोच रहता है स्टर्लिंग हॉस्पिटल में जिसे हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. जैसे आप देख रहे हो 3-3, 4-4 डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं. इसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर ने बताया 2-2 ऑपरेशन इकट्ठा करनी, यानी 4 पेशेंट को इकट्ठा हैंडल करना, इसके लिए बहुत मजबूत टीम तुमको साथ में लगती है. There needs to be 2 surgeons, there needs to be coverage of nursing people, there needs to be technicians, there needs to be pharmacologists who are involved in all these things. और सर्जरी जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही पोस्ट ऑपरेटिव केयर वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो वी आर प्राउड दैट दिस काइंड ऑफ केसेस आर बीइंग डन एट स्टर्लिंग एंड आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू स्प्रेड दिस मैसेज अक्रॉस. કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ અમારા માટે એઝ એન નેફ્રોલોજીસ્ટ જે દર્દીને વરદાન આપવાની તરીકે છે કે તેમાં કિડની મળતા જે નોર્મલ લાઈફ જીવી શકે છે, એમને લાઈફ ટાઈમ ખાલી દવા લેવી પડશે, ડાયાલિસિસ કરવી પડશે. હવે મારી પાસે આ પેશન્ટ લગભગ 5 વર્ષથી બતાવવા આવે છે અને એમને ડાયાબિટીસના લીધે કિડની ધીમે ધીમે બગડતી હતી. પછી અમુક 15% કિડની ઓછી ચાલવા લાગે ત્યારે ડાયાલિસિસ કરવું પડે કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું. તો શરૂઆતમાં થોડો ટાઈમ ડાયાલિસિસ કર્યું, પછી એમના વાઈફે કીધું હું કિડની આપું છું. તો એમના વાઈફનું બ્લડ ગ્રુપ કરાવ્યો, તો એમના વાઈફનું બ્લડ ગ્રુપ અલગ હતું. પેશન્ટનું નામ જ આવે, એમના વાઈફનું નામ મને ખબર નથી. હવે એમને પછી મેં સમજાવ્યું કે આ તમારું બ્લડ ગ્રુપ અલગ છે, તો આપણે ABOI કરીએ અથવા 2 અલગ અલગ બ્લડ ગ્રુપના અમે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ છીએ. પણ એમાં પણ એમને એનું જે એન્ટીબોડી લેવલ હોય એ વધારે આવતું હતું, તો મેં રિસ્ક લેવાનું ના પાડી. અને મારા કલીગ છે ડૉક્ટર અપૂર્વ, એમને પૂછ્યું કે ભાઈ આપણા આવા કોઈ બીજા દર્દી હોય કે જેને ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર હોય તો આપણે એના બ્લડ ગ્રુપ સામે મેચ કરતા હોય તો કરીએ. તો બીજા જ દિવસે પેલા
બીજા પેશન્ટના સગાને અમે વાત કરી, એ તરત બંનેને ભેગા કર્યા અને બંનેના બ્લડ ગ્રુપ એકબીજાના મળતા આવતા હતા. તો અમે આગળ એમને સમજાવ્યા અને એ લોકોએ સહજપૂર્ણ. હવે વસ્તુ એ હતી આમાં કે જેમ આપણે જ્યારે વાત થઈ કે એક્રોસ ધ રિલીજન, અમારા એક પેશન્ટ હતા એ મુસ્લિમ હતા, એ અહીંયા સાવરણમાં ઉદયપુરના છે. અને પ્રકારના કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અહીંયા આપણે કરીએ છીએ, જેમ કે નિયર રિલેટિવના કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, એક્રોસ એજી હોય અલગ ગ્રુપના કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, કેટેબલ ડોનર કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, અને આજે અમે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ માઇલસ્ટોન અચીવ કર્યો છે કે સ્વાપ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, જ્યારે એક વ્યક્તિ એક ફેમિલીમાં કિડનીનું સ્વાપિંગ થાય, એક ફેમિલી મેમ્બર બીજાને આપે અને સામેવાળાની પેર બીજાને આપે. અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઇઝ ધ મેઇન ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સક્સેસ ફોર એની કિડની ફેલિયર પેશન્ટ. એના કારણે એ નવી જિંદગી જીવે છે, નવી લીઝ ઓફ લાઈફ મળે છે, નોર્મલ જિંદગી થઈ જાય છે, બેક ટુ વર્ક થઈ જાય છે. અને બહુ જ સક્સેસફુલ અને ઇફેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ છે ફોર એની પેશન્ટ હુ સફરિંગ ફ્રોમ કિડની ફેલિયર. ન્યુરોલોજીસ્ટ, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન અને રોબોટિક સર્જન સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં અમે 25 વર્ષથી અહીંયા આગળ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ છીએ અને વી હેવ ડન quite a lot number of kidney transplants. Very successful program, one of the best in India. आज एक સ્વેપ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જે થયું એ મારા હિસાબે બે રીતે બહુ અગત્યનું છે. વચ્ચેથી ફોટો મને ચહેરો પર ઊભા થઈ ગયો. ઘણા ફોટો જોવા ફોટો તો ઊભા રહી નહીં ઊભા ત્યારે આ વાત કરી તમારા કિડની ડોનેટ કરવાની તમને વાત કરવાની અમે બહુ સારું લાગે, કારણ કે અમારી કિડની સેટ થઈ રહી હતી અને અમે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલની ટીમ અને જે સત્ય છે તે જ બતાવશે. આપ જોતા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ. ગુજરાતની ધરતીનું ગુજરાતીઓ માટે જ, એટલે કે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ. અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ સાથે.